बंधु माने चारिजण पुओ मिसी निज बुढ़ा बापांकर सौदा करि नेउछंती। आउ एई बुढ़ा बापा जनकु किणुछि किए? आउ किणिथिबा लोकर कौन मजबूरी थिला? प्रकृତରେ कौन कारण थिला जेउथिपाई कि पैसा देई आउ कहार बापांकु किणी नै गला? बंधु माने एमिति काहेकि हेउछि? एपरि तो केउठारे भी हेउनी कि हुएनी। बंधु माने कहानीटी बहुत भावुक हेबा सहित बहुत इंटरेस्टिंग अछि। आमे तो सबु बेले सुनिबा को पाई थांती कि केउठारे सासु बहु को जंत्रणा देउछि तो आउ केउठी स्वामी स्त्री को, आउ केउठारे तो पुओ बहु सासु ससुर को कष्ट देउछंती। किंतु एही कहानीटी हेउछि टिके अलगा प्रकारर। जणे लोक अन्य जनकर बापा को किणी नेउछंती एमिति भी हेउछि। बंधु माने कहानीटी आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को मोर से पुराना अनुरोध कि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर करने सहित मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करदेवे। बंधु माने जड़े व्यक्ति जहाँकर ना हेउछि मोहन, तांको पाखरे बहुत जमीबाड़ी थिबा सहित आख पाख गाँव रे तांकर बहुत मान सम्मान मध्य थिला। कहबाकू गले तांको गाँर मुखिया बोली मानुथिले। गाँव रे जदि केही काहा सहित खराब काम करुथिले कि झगड़ा हेउथिला तो से जाई समाधान करुथिले। मोहन बाबूंकर चारिजण पुओ थिले। निज स्त्री आउ चारि पुओंक सहित से बेस आराम आउ हस खुशी रे तांको जीवन को बिताउथिले। मोहन बाबूंक पाखरे बहुत पैसा थिला, जागा बाड़ी थिला। कहबाकू गले तांको पाखरे बहुत संपत्ति थिला, किछि जिनिसर अभाव नथिला। से जणे एमिति व्यक्ति थिले कि से जेउठाकू जाउथिले लोक माने तांको बहुत सम्मान करुथिले। आउ से जेतेबेले निज घर को आसुथिले तो घरर परिवेश भी ठीक एपरी ही थिला जेपरी कि घरे गोटे सिंह पशिगला। बंधु माने एमिति ही समय बीतिबारे लागिला। आउ तांकर चारि पुओ मध्य पाठ पढ़ी हेबे बड़ हो जाइछंती। मोहन बाबू जण जण करी चारि पुओंकर बाहागर करि देउछंती। आउ घर को चारि बहु आसी जाइछंती। या परे मध्य मोहन बाबूंक घरे काहार भी साहस नथिला कि तांको सामना को आसी किछि कहिबा पई। बंधु माने एबे समय तो काहाको अपेक्षा करे नहीं। समय धीरे धीरे बीतिबारे लागिला। आउ मोहन बाबू मध्य समय बीतिबा सहित धीरे धीरे बुढ़ा हेबारे लागिले। आउ तांकर नाती नातुणी रे तांको परिवार बढ़िबारे लागिला। गोटे दिन एमिति आसुछि, मोहन बाबूंक स्त्रींकर मृत्यु हे जाउछि। स्त्रीर मृत्यु रे मोहन बाबू पूरा भांगी गले। आउ सेठारु धीरे धीरे से दुर्बल हेबारे लागिले। तांको देह मध्य बहुत समय खराब हेबारे लागिला। तांको स्त्री तो चली गले एई दुनिया छाड़िकी। किंतु मोहन बाबूंकर दायित्व एबे तांको छुआ चारि जनक ऊपर को आसीगला। एबे तो से निज काम प्राय तो निजे करि नेउथिले। हेले जेतेबेले स्त्री थिला तो सेतेबेलेर कथा किछि अलगा थिला। आउ जेतेबेले स्वामी स्त्रीक भितरु जनकर मृत्यु हो जाए आउ दुई जण अलगा हो जाती तो सही जिनिस टिके अलगा प्रकारर हो जाए। आउ निजको किछि अलगा प्रकारर अनुभव होइथाए कि एबे मु काहा उपरे निर्भरशील अछि। बंधु माने एमिति समय बीतिबारे लागिला। किछि दिन परे मोहन बाबूंकर देह बहुत बेसी खराब हेबारे लागिला। मोहन बाबू निज चारि छुआ को निज पाखकु डाकिले। आउ कहिले कि पिला माने एमितिरे तो मोर किछि असुविधा नहीं, कारण तुमे माने तो बहुत भल भाबरे मोर सेवा जत्न करुछ। मु तुम मानक ऊपर बहुत खुशी अछि। आ मु एया चाहूछि कि मोर जेते भी जमीबाड़ी अछि सेथि मध्यरु किछि किछि तुम मानक नारे कर देबी। आउ तुम मानक जणै देबी कि केउ जिनिस केउठारे अछि। नहेले मो जीवन ऊपर तो आ मोर भरोसा नहीं, केतेबेले जे कोन हेबो। आ मु जीवा पर चाहूछि कि तुमे माने कोर्ट कचेरी रे हैराण न हुआ। तो मोहन बाबू अल्प किछि जमी आउ घर तांको नारे रखी बाकी सबु चारि पुओंक नारे समान भागरे करि देउछंती। बंधु माने पुओ माने मध्य बापांक कथा को सहमति करुछंती। आउ कहिले कि बापा जहाँ आपणकर इच्छा सेया कर। एबे एमिति ही समय बीतिबारे लागिला। पुओ बहु बहुत भलरे मोहन बाबूंकर सेवा जत्न कले। किंतु बंधु माने कुहंती ना समय बदलिबारे डेरी हुए नहीं। एबे जेतेबेले मोहन बाबूंकर जेउ चारि पुओ थिले आउ सेमानक नारे जमीबाड़ी हे जाइछि, सेमानक मनरे एई कथा चलिबारे लागिला
कि ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଆଉ ଘର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆମର ସବୁ ଟେନସନ୍ ସରିଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ପଛରେ ଏତିକି ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏଠିକି ଯା ସେଠିକି ଯା ଆଉ ତହସିଲର ଚକ୍କର କାଟି ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ଏବେଠାରୁ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଚାରି ଭାଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହଁ, ଏମିତି କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ହେଲେ ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ବାକି ଜମି ଆଉ ଘର କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଛରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଚାରି ଭାଇ ମିଶି ଚିନ୍ତା କଲେ କି ବାପାଙ୍କୁ କହିବା କି ବାକି ସବୁ ଜମି ଆଉ ଘର ଆମମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିପାରିଲେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଘରି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଯେଉଁ କଥା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ ସେଇ କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ। ପୁଅ ବୋହୂ ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ବାପା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ତ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହୁନି। ମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ କି ହଁ ପୁଅ, କିଛି ବି ଉଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପୁଣି ପୁଅ କହିଲା କି ବାପା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କି ଇଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଉ ତହସିଲର ମାମଲା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସେତେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଜମି ଆଉ ଏଇ ଘର ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ତ ଆମେ ଆଉ ଏଇସବୁ ମାମଲାରେ ପଶିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଉ ତହସିଲର ମାମଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ସବୁକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୋହନ ବାବୁ ତ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ସହମତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ କଥା ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଚାଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଉଛି, ଯାହାକି ପଛରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ପୁଅ ବୋହୂ ତ ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ବି ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ ଘର ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ କିଛି ଦିନ ଯାଉଛି, ଚାରି ପୁଅ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ଔକାତ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ମୋହନ ବାବୁ ଯିଏକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଘରେ ମାଛି ବି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲା। କାହାର ବି ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ବି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଥା କଥାରେ ତାନା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ଏତେ ଯେଉଁ ସେବା ଯତ୍ନ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋହନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ମୋର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ ବୋଲି, ସେହି ପୁଅମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏତେ ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେହି ପୁଅମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଗଲେ। ଏବେ ମୋହନ ବାବୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏସବୁର ଆଭାସ ହିଁ ସେ ପାଇନଥିଲେ କି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା, ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା କି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଇଁଠା ଥାଳିରେ ଖାଇବା ମିଳିଲା। ସେହି ପୁଅମାନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର କେହି ବି ଇଜ୍ଜତ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋହନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କେମିତି ହୋଇପାରିଲା।
ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି? ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ସେସବୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଲି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଓକାତ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ପୁଅ ମୋତେ ଟିକିଏ ଗାଧେଇ ଦିଅ, ମୋ ହାତ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ମରିଯାଉନ କାହିଁକି? ଆମେ ଏମିତି କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେବା କରିବୁ? ବୁଢ଼ୀ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ଅଛ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ମରିଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୋହନ ବାବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ବା ଦେଖିବ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ବାହାର କରି ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା, ସେହି ମଣିଷଟି ଆଜି କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ସହୁଛି। ବେଳେବେଳେ ତ ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୋତେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବସି ଏଇସବୁ ଦେଖୁଛି କି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତାଉଥିଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଆଉ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସେହି ଗାଁକୁ ପାଖ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କୁଳଦୀପ, ସେ ଆସୁଛି ଆଉ କହିଲା କି ଭାଇ ଏଠି ଅଛି କି ଗାଈ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି କି? ମୁଁ ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ଏଠାରେ ଗାଈ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗାଈ ଅଛି କି? ମୁଁ ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ନା ଭାଇ, ଗାଈ ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ନେବ ନେଇଯାଅ। ସେମାନେ ରହସ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ କହିଲେ ତ ଯେଉଁ ଲୋକ କୁଳଦୀପ ଆସିଥିଲା ସେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ କି ଏମାନେ ଏମିତି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୁଳଦୀପ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି କ'ଣ ସତରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପୁଅମାନେ କହିଲେ ହଁ, ସତରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କୁଳଦୀପ ଟିକେ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା କି ମୋତେ ଏବେ ୟାଙ୍କର ଦାମ କୁହ, କେତେ ଦାମ ନେବ ତୁମର ବାପାଙ୍କର? ପୁଅମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଯାଅ ତାକୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି କୁଳଦୀପ ଏଇ କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଉଥିଲା ବୋଲି। କୁଳଦୀପ ତ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଆଣି ଆସିଥିଲା। ତ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଇ ମୋତେ କୁହ। ତ ପୁଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ କହିଲା କି ହଁ ଦେଇଦିଅ, ଯଦି ସେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ 30,000 ଟଙ୍କା ତ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ୟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖି କରିବା କ'ଣ? ସେ ଆମକୁ କେବଳ ହଇରାଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତ ଆମର କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସଉଦା କରିଦେଲେ ଆଉ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ବାବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କୁଳଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ତ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲା କି ବାପା, ଏବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣି ନେଇଛି। କୁଳଦୀପ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଉଠେଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରୋକିବାରେ ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। କୁଳଦୀପ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୁଳଦୀପ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ନିର୍ମଳା। ସେ କହିଲା କି ନିର୍ମଳା, ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି, ଦେଖ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଇଏ ଆମ ବାପା, ଆଜିଠାରୁ ୟାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିବା। ନିର୍ମଳା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସଫା ହୃଦୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଛଣାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଲେ। କୁଳଦୀପ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଥା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ଆମର ହେଇକି ରହିବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବୁ।
କେଉଁ ଜିନିଷର ବି ଅଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଦେବୁନାହୁଁ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାମାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାହେଲା। ମୋହନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଅଟକୁ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଲୁହ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଖୁସିର ଲୁହ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ବି ସତେଜ ଖାଇବା ଖାଇନଥିଲେ। ଏ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେବେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଇଁଠା ବଳକା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋହନ ବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଅଚାନକ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କେତେ ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋହନ ବାବୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଳଦୀପର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ବାପା, ଚାଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଳା ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ମେଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ। କୁଳଦୀପ କହିଲା କି ବାପା, ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନେଇପାରିବ। ମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ, ମୁଁ କ'ଣ ନେବି? ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ତାକୁ ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିଲେ। ତ କୁଳଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିଣି ନେଉଛି। କିଛି ସମୟ ମେଳା ବୁଲିବା ପରେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିର୍ମଳା ତାଜା ତାଜା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରି ଆଣି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି, ମେଳାରେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ମୋହନ ବାବୁ କୁଳଦୀପକୁ କହିଲେ କି ଏସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ କହ କି ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି କିଣିଲୁ? ଲୋକମାନେ ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବା ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁ ମୋତେ କିଣିଲୁ? ୟାର କାରଣ ମୋତେ କହ। ତାପରେ କୁଳଦୀପ କହିଲା କି ବାପା, ଜୀବନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିଛି। ମୋହନ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତାପରେ କୁଳଦୀପ କହିଲା କି ବାପା, ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ କାଶ ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କାଶ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେବାରେ ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କାଶ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ରାତିରେ ଆମକୁ ନିଦ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା। ଆମେ ରାତି ରାତି ଶୋଇପାରୁନଥିଲୁ। ମୋର ରାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ନିଦ ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରା ରାତି ଶୋଇପାରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ରାତି ହେବ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରିନଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବଜାର ଗଲି ଆଉ 4ଟି ନିଦ ବଟିକା ଆଣିଲି। ମୁଁ ଏକା ସହିତ ସବୁ ଔଷଧ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ୟା ଭାବିକି ଆଜି ବାପା ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟିକା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ମିଶାଇ ଦେଇଦେଲି। ମୋ ବାପା ଏମିତି ଶୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୁଆଇଦେଲି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏଇ କଥା କହି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ବାବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ମୋତେ ଏପରି ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିକି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ କହିଲେ କି ଏଇ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି ତ ହୁଏତ ମୋ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଛବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିନେଲି। ଏବେ ବାପା ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୋ ବାପା ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ତ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋହନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିବି? ତୁ ତ ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ ଆଉ ତୁ ତ ମୋତେ ଏମିତି ଆଣି ମୋର କେତେ ସେବା କରିଛୁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲ କେମିତି କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ତୋ ବାପା କେମିତି ଖୁସି ହେଇନଥିବେ। ସେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୋର 4 ପୁଅ ମିଶି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଏକା ରଖିଛୁ। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଳଦୀପ ଏମିତି ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋହନ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସତେଜ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, ଭଲ ସେଜରେ ଶୋଇଲେ। ଆଉ କୁଳଦୀପ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ 4 ପୁଅ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଚାଲ ଦେଖିବା ବୁଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ସମସ୍ତେ କୁଳଦୀପର ଘରକୁ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାକୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲ ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିସାରିଲେଣି। କୁଳଦୀପର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ନିଜ ଘରର କବାଟରୁ ଭଗେଇଦେଲା। ଆଉ କୁଳଦୀପ ବି ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲା କି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଯେଉଁଦିନ ତୁମେମାନେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମର ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି 4 ଭାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏବେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଅ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କୁଳଦୀପ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଭଲରେ କଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା କି ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କ'ଣ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।